A representation made before the Lessons Learnt and Reconciliation Commission by a member of the clergy from Mankalam revealed that a large number of children were forcibly conscripted by the LTTE during the final stage of the conflict. Vala Irumadam is a village situated just north of Mullaitivu in the no-fire zone, and its church, St. Mary's, was the last refuge for children brought there by their parents, terrified that they would be forcibly recruited by the LTTE to fight the last stages of their war. Father James Pathinada was a resident priest at St. Mary's and a witness to this heinous crime. I am a priest for the last 40 years. I have been working mostly in Jaffna Diocese and especially in Valney region. I have been in many parishes and institutions, and now I am here in this Mankalam parish. In fact, in December 2008, we were dislocated from Mullaitivu parish, Mullaitivu town, and we ended up in Valayamadam. There, of course, it was very intense war, as you can imagine. Army was advancing, Tigers were resisting. The church was not meant as a refuge for people to come and hide there, because it was a very small church, just 60 feet by 30 feet, and it was the only church that was available for the whole region. These are not only children, they were adults also, beyond 18 years of age, and all. They were Tiger deserters also. So they had come and occupied this church and they were staying there. So we got, of course, information through the grapevine, that Tigers are going to raid the place. So we told the Tigers also not to do that, because there will be violence. In fact, I was the one in charge at the time, the parish. So I announced at least 7 times in the public address system of the church, which of course was broadcast right around the church compound also, that Tigers are going to raid and this is not the place, a place of worship. So this is a place where they come and find some consolation, some solace. And we also knew from these youngsters who were hiding here that they are going to fight back. So we knew that there was going to be a fight inside the church as well as in the compound. Tigers raided the place, surrounded the whole place with their heavy vehicles and thousands of soldiers with their guard, and captured these fellows and went. These children ran into the church. All of them were there cooped up inside the church. They had to just open the door and just grab out people and take them out. Easily the number would be around 600 or so. It's a very foolish thing, because the last stages of the battle, I think, is somewhere around March 20th or so, around that time. Anyway, after this one, I heard that they were put on the lines. After a few days of training, they were put on the lines. There was nothing that Father James could do to stop the LTT abducting children. There was nothing that their parents could do either. இந்த பேர் வேலாயுதம். நாங்கள் கூலி வேலாம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போ உங்கள் இடம்பெயர்ந்து போயிருக்க நாங்கள் 8 வாய்க்காலுக்கு இருந்தால் பிள்ளைகளை கூட்டி பிடிக்கிற பிரச்சனை பயத்தில் சேச்சில் கொண்டு விட்டுருந்தாங்க. விட்ட இடத்துல ஒரு நாள் இயக்கம் வந்து வளர்ச்சி, அதுக்கு தஞ்சம் பூந்துங்க நின்ற பிள்ளை அவ்வளோத்தையும் சுட்டு பிடிக்க பக்கத்து வீட்டு ஓடி போனதால் நாங்கள் இங்கேருந்து கேள்விப்பட்டு 8 வாய்க்காலேருந்து அங்கே போய் பார்த்தோம். Niruba recounts the ordeal of her abduction. She was only 15 at the time. என்னுடைய பேர் நிரூபா. எனக்கு அந்த நேரத்தில் வயசு 15. அம்மாக்கள் என்ன படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லித்தான் கொண்டே ஃபாதரோட சர்ச்சில் விட்டுருந்தவியல். வளமை போல் அன்றைக்கு நிற்க இயக்கம் வந்து பிடிக்கிறா தகவல் கிடைச்சி தள்ளினாப்பில் நிறைய பேர் வந்து ரவுண்ட் அப் அடிச்சு நின்றுட்டோம். அப்போ ஒருவருக்குமே ஒன்றும் செய்யலாமல் போயிட்டுது. அரைவாசி பேர் கோயிலுக்கு போய் உள்ளட்டு நின்றுட்டினோம். கோயிலுக்கு நின்று அவளை பேரையும் அதுக்கே வச்சு கதவை மூடி நின்று அவளை பேரையும் மேலே துவக்கால சுட்டு ஒருவரும் ஓடக்கூடா ஓடினா சுற்றுறோம்னு உள்ளுக்க நின்று அவளை பேரையும் பிடிச்சவியல். நாங்கள் வெளியில் நின்றபடியாக எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு நாங்கள் அப்படியே அதால் பாஞ்சு போய் அங்கே சுற்றி வர நிறைய வீடுகள் இருந்தது, அதுக்கு போய் இருந்துட்டோம். அது பிறகு எல்லாரையும் எடுத்து கொண்டு போனவியல். அதை விட அவைய பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அடித்தவியல். இவ்வளோ காலம் வச்சிருந்த நீங்கள் தானேன்னு சொல்லி அவைகளுக்கும் அடித்து அவையில கதைக்க விடாமல் செய்தவியல்.
எதிர்காலத்தில் இப்படியான ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது. எங்களை எண்ணம் வந்து நாங்கள் நல்லா படித்து எதிர்காலத்தில் சிறந்த ஒரு ஜொப்பை எடுத்து அது பெற்றோரோட சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் எதிர்பார்க்குறோம். இப்படியான செயல்களில் நாங்கள் ஈடுபட விரும்பவும் இல்லை. கட்டாயப்படுத்தி தான் எங்களை எல்லாரையும் பிடிச்சி கொண்டு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்தவையல். எல்லாம் நிறைய பேர் பிடிபட்டவையல். கடவுளின் அதிர்ஷ்டத்தால் நாங்கள் தப்பிட்டோம். அது என் பேர் மாதவராஜா. நான் வாலிபன் ஆடியன்ஸ் பிரசிடென்ட். உங்கள் மார்ச் மாதம் தான். அந்த சரியான டேட் எனக்கு தெரியாது. 20th அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரியான டேட் ஞாபகம் இல்லை. அப்போ அந்த டேட்டில் தான் சார் அந்த ஒரு நாள் விடிய காலையில் சத்தம் கேட்டு நாங்களாம் ஓடி வந்து இங்கே பார்க்குற நேரம் இந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பிடிச்சி ஏற்றுறாங்க. பிள்ளைகளை பிடிச்சி ஏற்றுறாங்க. அவன் ஏற்றுறதுலாம் இயக்கம் தான் இருந்து ஏற்றுறாங்க. ஷூட் பண்ணுறாங்க. அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் வெடி வைக்கிறாங்க. ஃபாதர்மார் கத்துற சத்தம் கேட்குது, தாய் தப்பன் கத்துற சத்தம் கேட்குது. அப்போ நாங்களும் போக முடியாது. எங்களை போனால் எங்களெல்லாம் அடிக்க வராங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யறது? அப்போ நாங்களும் என்ன செஞ்சோம், சரின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளை சில பிள்ளைகள் காப்பாற்றின பிள்ளைகளை நாங்களும் கூட்டி கொண்டு போனது தான். அவங்க கொண்டுட்டு போனது தான் பிள்ளைகளை. நாங்கள் என்னென்னு கேட்டால் சார், நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் பெரிய கஷ்டப்பட்டோம். என்னென்னு கேட்டால் பிள்ளைகளெல்லாம் இயக்கம் பிடிச்சா அப்போ நாங்கள் ஒரு நிம்மதியாக வீட்டில் வித்திர கொள்ளையிலாது. ட்ராவலில் வருவாங்க, வந்து பிடிப்பாங்க, பகல் வந்து பிடிப்பாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எங்களுக்கு இல்லை. அதுக்கு பிறகு சார் நாங்கள் ஒரு சேச்சி பிள்ளைகள் வர வழிக்கிட்ட எங்களோட அம்மாக்கள் கொண்டு வந்து எங்களையும் சேச்சிக்க விட்டு நாங்கள் இது சேச்சிக்காக நிற்கிறது. வெளியில் போகிறையில் சாப்பாடெல்லாம் அங்கேருந்து வர்றது எங்களுக்கு சாப்பிட்றோம். நாங்கள் வீட்டில் இருந்தால் 25 சாப்பாடு வருது. ஒரே ஒரு கிணறு தான் சார், அதில் சின்ன கிணறுன்றது. அதை தான் சார் 2000 பேர்கிட்ட உள்ளுக்கு இருந்தால் அதை தான் பாவிக்கிறது. குளிக்க எங்கள் நேரம் டைம் கிடைக்காது. வெளியில் போகிறையில் டொய்லெட்டு பிள்ளைகள் சில வேலை கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து டொய்லெட்டுக்கும் போயிடலாம். டொய்லெட்டு போய் கொஞ்சம் கடற்கரை சைட் தான் சார். அது விடிய பிள்ளைகள் 2 மணிக்கு 4 மணிக்கு அந்த இதுக்குள்ளே போய் வர்றது. பகலில் போனால் பிடிச்சிருவான்ட்டு அதுக்காண்டி 4 மணிக்கு 2 மணிக்குன்னு போய் வர டொய்லெட்டுக்கு வந்தால் அவளுக்கு தான். பிறகு சார் சேச்சிக்கு இருக்க அந்த கேட்டால் இயக்கம் முதல் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு விடிய ஒரு 8 மணி இருக்கும் முதல் வந்தது. அதுக்காக தான் முதல் வேறு. பிறகு வந்தோடனே இதுக்கு முதல் சார் இங்கே பொடிகள் வந்து இயக்கத்தில் ஓடி வந்த பொடிகள் இருந்தாங்க. வந்தால் நாங்கள் பயப்படுவோம், நீங்கள் ஒருத்தன் வெளியில் போகலான்னு இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இயக்கத்தில் ஆயுதலேருந்து ஆட்டு வச்சு இங்கே இருந்தவங்க இயக்கம் உள்ளுக்கு வரைக்க அவங்க இயக்கம் வந்தோடனே வந்து முழு பேரையும் இந்த பிடிச்சி அடிக்க வலிக்கிட இவங்களும் எடுத்து இயக்கத்தை சுட வலிக்கிட அவங்களும் சுட்டால எங்களை ஒரு 14 வயசு ஒரு தங்கச்சிக்கு இதில் வெடி பிடிச்சது. அவள் கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போனோடனே இதுக்குள்ளே வந்து உள்ளுக்கு ஃபாதர் பிடிக்கணும்னு சொல்ல ஃபாதருக்கும் அடிக்க போய் பிறகு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அடித்து மேலே ஓடலாம் சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து முழு பிள்ளைகளும் சேச்சிக்கணும். சேச்சியில் வாகனத்தை அப்படி கரையாக கொண்டு விட்டு சார் அதாளுக்கு வலிக்கிட்டான் வாசலால். அப்போயும் அடிபடி பட்டது. எங்களோட அண்ணாக்கள் அதில் மண்டையெல்லாம் அடித்து விடச்சு. அண்ணாக்களும் அடித்தவங்களுக்கு உள்ள கதிரை மேசையை தான் கலட்டி தடியாக தான் ஒன்றுமே இல்லை. ரைவல் மட்டும்தான் அதை வச்சிருந்தாலும் இயக்கத்தை சுட்டது. மற்ற பிள்ளைகள் பொடியில் கதிரை மேசைகள் காலுகளை உடைச்சி தான் அவங்களுக்கு அடித்தது. அடித்து அவங்கள மண்டை அடிச்சு அவங்களை திருப்பி அடிச்சிது. இவங்களுக்கு சவாலாலெல்லாம் அடிபட்டாங்க சார். அடிபட்டு பிறகு சில பிள்ளைகள் தப்பி ஓடுனேன். பக்கத்து உள்ளுக்குள்ள பிள்ளையெல்லாம் தப்பி ஓடிட்டு பிறகு மற்றது திருப்பியும் ஒருக்கா வந்திருக்கா. திருப்பியும் வந்து பிடிக்க வந்தாங்க. கடைசி தின்னொருக்கா வந்து பிடிக்க வந்தாங்க. அப்பயும் வந்து அடிபட்டு தான் ஓடுனது. அடிபட்டு எங்களோட விடுதலை நாங்கள்லாம் வேடிக்கைங்காலம் பாஞ்சிட்டோம். இதுக்கு உள்ளுக்கு இந்த ஓரளவுக்கு தப்புன பிள்ளைகள் தப்புனது. மற்றெல்லாம் கொண்டு போனேன். அராசியை கொண்டு போனால் அராசி வந்து அராசிக்கு என்ன நடந்ததே தெரியாது. எங்களோட தங்கச்சிக்கெல்லாம் 14 வயசு கொண்டு போனாங்க. என்ன பிறகு தான் நாங்கள் மெடிசனில் போய் காப்பாற்றி இங்கே கொண்டு. Shanthan was a vendor who ran a tea kiosk in front of the church. பேர் வந்து சாந்தன். நான் பொக்கனையில் எல்லா இடமும் வந்திருந்து பொக்கனையில் வந்து இடம் வந்திருந்தேன். இப்போ பொக்கனையிலையும் இருக்க முடியாத சின்ன கடை வச்சுருந்தேன். தேத்தனி கடை தான் வச்சுருந்தேன். அப்போ அதில் இருந்து அம்மாக்களுக்கு அந்த கடையை கொடுத்துட்டு ஒரு வளைஞ்சர் மடம் சேச்சி கிட்ட சேச்சிலேருந்து ஒரு 50 மீட்டர் ஒரு வேலி பக்கத்தில் கடை தேத்தனி கடை தான் போட்டிருந்தேன். அவள் போட்டிருக்கக்குள்ளே அந்த புள்ளிகள் வந்து என்னட்ட சாப்பிட்றேன்டா இரவு 9 மணிக்கு பிறகு தான் பெறுவினேன். ஒரு 30-35 பிள்ளைகள்கிட்ட வந்து சாப்பிடுவேன். நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறது. இவள் பகலில் வேற மாட்டோம் வந்தால் பிடிச்சி போடினமெண்டாக்காக அவைகள்ட்ட அந்த ஓர்டர் தர்றாக்கள் கட்டாயம் வந்து எடுப்பினோம். அவைகள் இரவு 12 மணி என்றாலும் வந்து சாப்பிடுவினோம். அப்போ எடுத்து அவைகளுக்கு வச்சிருக்கிறார் 30 பேருக்கு. கொஞ்சம் தான் அந்த நேரம் சாப்பாடு சாமான்டா பில்லை தானே கொஞ்சம் தான் சின்ன பார்சலாக கட்டி வச்சுருக்கா. அப்போ அந்த நேரமே 100 ரூபா 150 ரூபா ஒரு பார்சல் சின்ன பார்சல் என்றாலும் வச்சுருந்து கொடுத்து அதில் ஒரு 6 மாதத்துக்கிட்ட அந்த சேச்சடியில் இருந்தேன் கடை வச்சுருந்து. அப்போ அண்டை காலம் அப்படியே சாப்பாடெலாம் செய்து கடையை போட்டுட்டு கடைக்கு தான் இருக்கிற வெளியில் போகிறதில்லை. அப்படி இருக்க ஒரு 7-7 ரூபா போல் சுற்றி வளைச்சி எல்லாரையும் பிடிச்சி தானே நாங்களும் வலிக்கிட்டால் சுட்டு போடுவாங்கன்னு ஒரு பயம். ரோட்டுக்கு போய் ரோட்டு முழுக்க கட் அவுட் நின்றது இயக்கம் நின்றது வெளியில் வேற விடாமல் இருக்குது. அவன் நான் பேசாமல் இருந்துட்டேன். அண்டைக்கு இரவு அதுக்கு பிறகு இரவும் வேறு இடத்துல இறங்கி பிடிச்சிருக்கணும். பிடிக்கக்குள்ளே தான் படி வச்ச இடத்துல எனக்கு காயப்பட்டது. நான் வந்து வாசலில் வந்து
இப்படி குந்தி கொண்டிருந்து பார்த்தேன் நான். அப்போ இரவு படிச்சத்தம் கேட்குது, யாரையோ பிடிக்கிறாங்களன்ட்டு நினைச்சு தான் பங்கருக்கு வெளியில இருந்து வந்து இப்படி பங்கர் வாசல்ல இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்க கையில் படிப்பட்டுடுது. இதில் கையில் காயப்பட்டு வளைஞர்மடம் ஆஸ்பத்திரியை கொண்டு போய் எடுக்க இல்லை, இன்னும் எடுக்க முடியாமல் போயிட்டுது, கிடக்கு.